नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मो खुशी मु आपण माननकु स्वागत जणाउची खुशीर दुनिया रे एक नुआ वीडियो को आपण मन तो समस्त जानि चंती जे मु सब बेले ए चैनल ले लॉन्ग वीडियो पकाए मो पोएट्री पे मो कविता गुड़िक पे किंतु बहुत दिन तले हुए तो वर्षे पाखापाखि हम मु मोर पकईली प्रथम लॉन्ग वीडियो दी तीन टा पकईची ताठारु तो अधिक मु बनईनी केबे तो आज भाबुची निजर गोटे फुल डे तो नुह गोटे कुकिंग भिडियोटे पकेबी तो आशा करुच्ची आप लास्ट जाए देखिए आ मझे जमा स्किप करेनि मुझे भाभी नी मो प्रथम भिडियोटा रोसई भिडियो हम तो से आशा करुच्ची समस्ते से भल पाया देवे जी मो सर्ट्स देखिए भल पाती आज यूजुआल मु गोटे ओडिया घर झील सब ओडिया घर सहित रिलेटेड जिनस ही मु करी मो भिडियो रे तो आज सेमिति गोटे ऑथेंटिक डिश को लेकिन आम जिनस बनइबा जोटा कि आपण पाखे अति सहज अवेलेबल थी जिनस पत्र आपण घरे बनई समस्त प्रशंसा पाई तो चलतु देखु मु कौन करुच्ची तो आज मु बनइया जाऊँगी सागु बरा तो आम समस्ते जाचे सागु गोटे बहुत ही चिन्हा जना आम ओडिया घरे परिचित सागु आमर बेसिकाली सागु जाऊ सागु खीरी एमती सब करके छोट छुआ आरंभ करके बुढ़ा पर्यंत बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत छोट बेलू माने छोट बेलू आमको सागु सहित परिचित कराए ज्वर होची पाटी किसी रुचुनी सागु खाई दियो देह खराब अच्छी किसी खाई पारुन तो सागु पी दियो तो सागु सहित मोर संपर्क मु कहिबी बहुत खराब कारण छोट बेलू सागु मते खाया जमा भी भल लगे मु उपास रही जाए पछे के सागु मते भल लगे सागु खीरी जो मीठा मीठा थाए से मते भल लगे मु जानिनी लोकन को पसंद भी थाए सेटा तो मु भाबिली सागु ने किछि बनइबा कि नहीं तो मुझे भावे जे मत छोणा छुणी जिन बहुत भल लगे बरा पियाजी एरा सब मत बहुत भल लगे एमती ना कि चाइनीज जिन भल लगे कि देसी ना तो टे छोणा छुणी जिन दहीबरा बरा एरा प्रति मोर टे बेसी आंतरिकता घरे आज जो मो बाबा टे बेसी आंतरिकता सीटा तो मो बाबा गुणटा मत आस छोणा छुणी मत बहुत बढ़िया लगे तो से मुझे यूट्यूब देखू देखू देखिली जे सागु को लेकिन बरा बनाऊँ सेटा ओषा पर्व में भी बनाऊँ बिना पियाज रसुण आ नॉर्मल पियाज पकईकि भी सागु बरा बनाऊँ तो थे मुझे घरे बनईली आउ समस्त प्रशंसा कले मु तो फास्ट टाइम देखिकी बनई तो मोर जी एक्सपेक्टेशन थी केमी हम मुझे आशा भी रखी नी समस्त के भल लगे मैंने मो बाबा को भल लगे मो बाबा सेकेंड टाइम आसिक नहीं रोसे घर पुणी मो मुन्ना नाना जी से कहला जे तू गोटे काम कर तू आम गाँ बजार पाखे गोटे दुकान खोलीदे सागु बरा बढ़िया सेल हम तो एमती छोट छोट टे आप्रिसीएसन मुझे पाई सागु बरा ठार तो से दिन से दिन जो सागु बरा बनई मोर टे इंटरेस्ट बढ़ीगला ना सागु बराटा गोटे भल जिन मुझे बनई पारि तो से दिन तो फास्ट दिन बनईला बेले मुझे छोट सर्ट्स भिडियो करके छाड़ी देती तो आज मुझे आपको लंग प्रोसेस देखी मुझे सागु बरा करी आपण मैंने केमी कले आपको सहज हम तो चलतु भिडियो देखा आउ बेसी गपी मुझे प्रथम थर तो बहुत गपी दूसरी तो आशा कर स्किप करेंगे जमा भी अधारू लास्ट टाइम नमस्कार मुझे शोक जस्ट उठूँ आखिर जड़ा पड़ी दीपर निद खाई सारा जहाँ जमी हो रोसे आसिक पहुँची जाइए तो प्रथम देखा कौन कौन कर सारी तो ये मुझे सागु बतरई थी तो सागु पूरा प्रिपेयर हो जाइए और भलसे ही आम आपको बेसी समय भी रखानी जमी यहाँ अच्छी सेमती ही रखीदे आमती बेसी न होगी एमती भी पूरा परफेक्ट हो भांगनी बट कुड़कुड़िया लगे तो यही स्टेजटा ही परफेक्ट स्टेज सागु बरा बनवाई अच्छी बादाम भजा बादाम गुड़ाक अच्छी तो भजा बादाम को मुझे छड़े रखीदेवी तार गोटे चूना पेस्ट आमको बनवार अच्छे भजा बादाम सब अच्छे यहाँ को भलसे छड़ेदे देखा कौन हो मोर गोटे अभ्यास अच्छी दीपर जब शोबी ब्रह्मा भी डाकिले निद भांगे और थे शोली मैंने मुझे अलग फ्लोर को ही था केत डाकी ना आलाराम मुझे 3:30 देती उठी 4:30 को कौन ही करेंगे तो मुझे छड़े दिए बादाम तापर कथा हो तो देखी जमती कि प्रथम मुझे बादाम छड़े देती बादाम चूना करके पकेबी बोली तो ये चटनी प्रिपेरेसन करवा चटनीटा बेसिकली मुझे घरे सब अधिकांश टाइम टमाटो आउ सुखिला लंका रे ही चटनी बनाए जोटा कि समस्त भल लगे राग राग भी लगे और भल खाया भी लगे तो चलतु बनइबा तो मुझे 4टा टमाट नहीं तो जीटा भी टमाट नहीं 4टा टमाट नहीं 4टा टमाट जगह मुझे 2टा ही लंका नेबी मैंने जीटा टमाट नहीं गोटे कम नेबी तो 4टा टमाट को मुझे 2टा लंका नहीं यहाँ हो सारू देखा ये फुटिया देवा मुझे गोटे कट मार दी टमाटो तो फुटिया से फुटीगला भलसे ठंडा हाँ देवा तापर ग्राइंडिंग करदेवी ग्राइंडिंग कर सारापर गोटे अदा और रसुण को चुन चुन करके काटिकी सोरिष तेल सहित बढ़िया से छुंक देवी तापर तादेह सोया सस पकड़ फुटेदेवी जोटा कि बढ़िया चटनीटे हो तो आगे जोड़ी रुहतु मुझे देखी केमती कौन करें किसी न खाइले पखाड़ को आलू सीझा देते से खाइदेवे सेमती किसी आम फैंसी आइटम न था आलू सीझा भात जिंदाबाद तो आलू सीझा घर में अधिक सीझा जाए कि मोर जी क्वांटिटी दरकार सागु बरा मोर काटिदेवी देखा कौन करवा चलते काढ़ा
ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ୟାକୁ ପୁଣି ସ୍ମାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚକାଟିଆ। ତ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟିର ଭଏସ୍ଟି ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ବାରିପଟେ ଯେହେତୁ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ତ ଗୀତରେ ମୋତେ କପିରାଇଟ୍ ବି ବାଜି ଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇକି ଚଟଣି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଭଜା ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମାଆକୁ, ସିଏ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ, ତା'ର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲସେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କି ଗରମ ଗରମ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସୁବିଧା। ଆଉ ଚକାଟିଆକୁ ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ସ୍ମାସ୍ କରିହେବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲି ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିବେ ଟମାଟୋ ସବୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତ ଚୋପା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଯେ ସେଇଟା କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଟାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ, ସେଟା ସେମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଦେଉଥିବା, ତାକୁ ରଖିଦେବା, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପଶେଇ ଦେଉଛି କି ଇଏ କରୁଛେ, ସେଟା ତ ନିଜର ହିଁ ସତ୍ୟାନାଶ ହେବ, ନିଜ ଉପରେ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିବ ଗରମରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜିନିଷ। ତ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବେନି, ଗରମ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଜମା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପଶେଇବେନି କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଜମା ବି ତାକୁ ସଫା ମାନେ ଘୁରେଇବେନି। ସେ ଭୁଲଟା ନିଜର ହିଁ ଆଖି ମୁହଁ ପାଟି ସବୁ ପୋଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସାରା ରୋଷେଇ ଘର ହେଇଯିବ। ପରେ ଯେମିତି ସିରିଏଲରେ ଯେମିତି ହୁଏନି କି ଜାଣିନଥିବ ପିଲା ରୋଷେଇ କଲେ ସେମିତି ହେବ, ତ ନିଜ ସହିତ ସେୟା ହେବ, ମୋ ସହିତ ବି ସେୟା ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ମୋ ମଣିଷଟି। ତ କାହାକୁ କେଉଁଠି ବସିକି କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କି ପରିବା କେଉଁଠି କାଟନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପନିକିରେ କାଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଛୁରୀରେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପନିକିରେ କାଟିବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କାଟିଦେବା ପ୍ରଥମେ, ବେଶୀ ଆକୁ ଟିକେ ଚୁନ ଚୁନ ହିଁ କରିବା, ଯେହେତୁ ବରା ହେବ ତ ବରାଟା ଟିକେ ଚୁନ ଚୁନ ହିଁ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଟିଲା ବେଳେ ମନେ ମନସ୍ଥ ହେବିନି, କାରଣ କାଟୁ କାଟୁ କେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ବି କଟିଯାଏ, ସାବଧାନୀ ସହିତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ଯେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲିବି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ପିଆଜ କାଟିକି କାନ୍ଦିବି ଆଉ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ସେଇଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି, କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭଜା ବାଦାମ ଥିଲା ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ମାଆ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି, ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଖିଲା ଚୁନାଟେ ବାହାର କରିଦେଲି, ବାଦାମ ଚୁନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବରାରେ ପକାଇବା, ଆଉ ବରାରେ ପକାଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏଠି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିବା ଶାଗୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶାଗୁ ନେଇଯିବା, ଯେମିତିକି ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ଇଏ ହେଲେ ରହୁଥିବ, ଟିକେ ଟାଣ ଥିବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି। ତାପରେ ଆମେ କିଛିଟା ଆଳୁ ସିଝା ନେଇଛି, ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିଛି, ଏଇଟା ଗାଜର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଦାମକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ବାଦାମ ପେଷ୍ଟଟା। ଏଠି ରଖିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସହିତ ଏଠି ଅଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଅରେଗାନୋ, ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ତ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର ବରା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା, ଆଉ ବରା ଛାଣିବା ସହିତ ସେପଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଲଙ୍କା ସିଏ ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ସିଏ ହେଇସାରିଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପ୍ରଥମେ ତା ଚଟଣି ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ଆଧରେ ଆମେ ଆରାମରେ ସବୁକୁ ପକାଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଭଲ ଟେକ୍ସଚର ଆଣିବ। ଆଳୁ ଚକଟା ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେବି ଗାଜର ଯାହା ପକାଇଥିଲି ମୁଁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେବି ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମୁଁ, ବାଦାମର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଆରାମରେ ଦେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାମ ଦେବ, ଟେକ୍ସଚର ବି ଭଲ ଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଣା କରିଦିଏ ତ ମୁଁ ଭାଗ ମାପ ଦେଖିକି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଭାଗ ମାପ ଦେଖିକି ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅନଲିର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ତାକୁ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ଯେତେ ତାତିବାକୁ ଦେବେ, ଯେତେ ତାତିବ ତାପରେ ତେଲଟାକୁ ବି ସେତିକି ଜୋରରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବେ, ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ବରା ପାଇଁ ପକାଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ବନେଇଛେ ବରା ପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ହିଁ ବରା ସେପ୍ ଦେବା, ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ କରିବା। ଆଇଦର ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ହୋଲ୍ଟେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବରା ଭଳିଆ, ଆପଣ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତର ପଟେ କଣା କରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ହିଁ କରିଦେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ହିଁ କରିକି ଏମିତି ଚେପ୍ଟା କରିକି ଛାଣିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସହଜ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବରା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗୋଲିଆ ସେପ୍ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ମୁଁ ବରା ବନେଇଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନୀ ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆପଣ ବରା ଛାଣିବେ।
ମୁଁ ତ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ପକାଏ କାରଣ ମୋର ଭାଇ ତେଲ ସହିତ ବହୁତ ଦୁଶ୍ମନୀ। ମୁଁ ଯଦି ପକାଇଦେବି ସିଧା ଗ୍ୟାସ୍ରୁ 6 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ, ତ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଛଣାଛଣି କରିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡରୁନି, ଆଉ ଜାଣି ବି ଗଲାଣି ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବେ ଆଉ ପୁରା ପାଖରୁ ପକାଇବେ ତ ସେଇଟା କିଛି ବି ହେବନି। ତ ବିଗିନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଡର ବି କମିଯିବ। ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଛାଣିଦେବା ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶାଗୁ ବରା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ, ଶାଗୁଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ଛାଣିବା। ହେଉଛି ଆମର ସୁଜି ବରା ସହିତ ଶାଗୁ ବରା। ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ମୋ ଖୁଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ ସୁଜିରେ ବନେଇକି ଆଣ ସୁଜି ବରା ବୋଲି। ତ ଆର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ରଖିନି କେମିତି ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍, କେବଳ ଛାଣିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣିଦେବି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଶାଗୁ ବରା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁଜି ବରା। ତ ଦୁଇଟାକ ସର୍ଭ କରିବା, ଦୁଇଟାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଉ ସୁଜି ବରାର ରେସିପି ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିପାରୁନି, ଆଉ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ଆଜି କେବଳ ଆମ ଖାଇବା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବସାଇ ଦେଇଛେ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଟା ପକାଇ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବାଲା ଇଏଟା ପକାଇଦେବା। ତେଲରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଠିକ୍ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଦେବା। ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇବାଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୋୟା ସସ୍ଟା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଖଟା ଅଂଶ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟମାଟୋର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେବା ଯାଏଁ ଫୁଟେଇଦେବା। ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇଗଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଖାଇବାକୁ ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ବନେଇଛୁ, ଦିଦି ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି ସୁଜି ବରା ଆଉ ମୁଁ ବନେଇଛି ଶାଗୁ ବରା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ସୁଜି ବରା ବି ଇଏ ବରା ବି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଖାଇଦେ। ଶାଗୁ ବରା ଆଉ ଏମାନେ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି? ତାକୁ ଦେଖିକି କହନି, ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହ। ଭଲ ହେଉଛି? ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଗଲା? ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ଶାଗୁ ବରା ବନେଇକି ଦିଅ, ଶାଗୁ ବରା ବନେଇକି ଦିଅ, ହେଇଗଲା? ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ହଉ ତାହେଲେ ଖାଇଦେବା, ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଚାଲ। 3 ଜଣ ବସିକି ଖାଉଛୁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସହିତ ରାଗ ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏବେ କରୁଛି ନା ଭଲ ରୋଷେଇ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଟର ସୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗୁ ବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବି, ଆଉ ଆମ ମୋଟି ଗୋଟେ ମୋଟି ନୁହଁ, ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବେ। ଲିପି କରିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ବେପାର। ଟାଣନା ଟାଣନା ଟାଣନା।